Good morning friends. I am your teacher Tanmay Goswami. Welcome you all to my channel Vidya Pro ICSC and CBSC. Today in this video we are going to discuss about Russian Revolution. As you all know, Russian Revolution is an important chapter of social science in your class 9 CBSC board. But before I start discussing about this chapter, I want to thank all of you for watching my videos in Facebook group, YouTube channel and in Instagram. And I also want to request all of you to subscribe our channel in YouTube. This will not only encourage us to make more relevant videos for all of you, but also it will help us in reaching more students like you. So please subscribe and share our channel in YouTube. Let's start discussing today's chapter, this Russian Revolution. When we are going to discuss about Russian Revolution, we should first know about socialism. What is socialism? By socialism, we mean that social system where both production and distribution are controlled by the government, so that everyone gets equal rights. That is, mode of production and distribution are fully controlled by the government to maintain equality. তো এখানে কি বলতে চাইছে? এখানে বলতে চাইছে যখন আমরা রুশ বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করব তখন আমাদের প্রথমেই যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কি? সমাজতন্ত্র বলতে আমরা এমন একটা সামাজিক অবস্থা বুঝি যেখানে উৎপাদন এবং বন্টন অর্থাৎ প্রোডাকশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন দুটোই সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এতে কি লাভ হয়? সরকার নিয়ন্ত্রণ করলে সবার মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। যত মানুষ দেশে রয়েছে তারা সবাই একটা সমভাবে এই যে প্রোডাকশান, সেই প্রোডাকশানের লাভ নিতে পারে, সেটা ফুড প্রোডাকশানই হোক বা যে কোনো ধরনের প্রোডাকশানই হোক, সেখানে একটা সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। হিয়ার when we are discussing Europe with you, Russia was known as the USSR, that is Union of Soviet Socialist Republic. At that time, Russia was known as Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Russia, or then USSR, covered a large part of Asia and Europe at that time. It covered large part of Asia as well as large part of Europe. তো এখানে আমরা যখনকার ইউরোপ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই সময় রাশিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা ইউএসএসআর নামে পরিচিত ছিল। সেই সময় রাশিয়া বা তৎকালীন ইউএসএসআর এশিয়া এবং ইউরোপের একটা বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল, ছড়িয়েছিল। এটি এশিয়ারও একটা বিরাট অংশ নিয়েছিল আর ইউরোপেরও একটা বড় অংশ নিয়ে অবস্থান করত। এশিয়ান ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ মোর ইন দ্য এশিয়ান পার্ট অ্যান্ড ইউরোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ মোর ইন দ্য European part. There were two types of cultural influences in one single country. But why did the revolution or rebellion happen there? A revolution or rebellion happens because the common people start protesting against the king or the ruler with weapons. So when revolution or rebellion happens, a revolution or rebellion happens when the common people protest against the king or the ruler with weapons. তো এখানে কি বলতে চাইছে? এশীয় অংশ যেটা ছিল ইউএসএসআরের, সেখানে এশিয়ার প্রভাব বেশি ছিল। ইউরোপিয়ান অংশ যেটা ছিল সেখানে ইউরোপের প্রভাব বেশি ছিল। তো একই দেশের মধ্যে দুই ধরনের সংস্কৃতি বা কালচারের প্রভাব দেখা যেত। কিন্তু সেখানে এই যে বিপ্লব হলো, রাশিয়ান বিপ্লব, তো এটা কেন হলো? তো প্রথমেই আমরা জানি বিপ্লবটা বলতে আমরা কি বুঝি। বিপ্লব বা বিদ্রোহ তখনই ঘটে যখন প্রজারা বা সাধারণ মানুষ অস্ত্রের সাহায্যে রাজা বা শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ইজ উইথ ওয়েপেন্স। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো যে এই বিপ্লব কিন্তু অস্ত্র নিয়ে হয়। Now let us discuss about the causes of Russian Revolution. But for discussing the causes
of Russian Revolution, we should know 5 types of people: radicals, liberals, moderate, conservative and reactionary. Radicals, liberals, moderate, conservative and reactionary. তো এবার আমরা রুশ বিপ্লবের কারণ নিয়ে আলোচনা করছি, কিন্তু রুশ বিপ্লবের কারণগুলো আলোচনা করার জন্য আমাদের 5 ধরনের মানুষের সম্পর্কে জানতে হবে: উগ্রপন্থী বা র্যাডিক্যালস, উদারপন্থী বা লিবারেলস, মধ্যপন্থী মডারেট, রক্ষণশীল কনজারভেটিভ এবং প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ রিঅ্যাকশনারি। র্যাডিক্যালস বলতে আমরা কি বুঝি? Radicals are those who want quick changes of the social, political and economic scenario. Social, political and economic scenario of the society. Liberals are those who support changes but gradually. Moderates also want changes but they want slow but steady changes. তাহলে এখানে উগ্রপন্থী বা র্যাডিক্যালস হলো তারা যারা সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন চায়, খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন চায়। উদারপন্থী হলো তারা যারা পরিবর্তনকে সমর্থন করে তবে ধীরে ধীরে, গ্র্যাজুয়ালি। তারপর আসছে মধ্যপন্থীরাও পরিবর্তন চায়, কিন্তু তারা আরও ধীর এবং স্থিতিশীল একটা পরিবর্তন চায়, খুবই স্লো, যাতে কারোর সেরকম কোনো এফেক্ট না আসে। Conservatives are those who do not like any changes to social, political or economic situations. And reactionaries are those who wants to look back or put things back where they were earlier. তো এখানে যেটা বলতে চাইছে যে রক্ষণশীল বা কনজারভেটিভস হলেন তারাই যারা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনো রকম পরিবর্তন পছন্দ করেন না, যেমন আছে তেমন রাখতে চান। আর প্রতিক্রিয়াশীল বা রিঅ্যাকশনারি হলেন তারাই যারা অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে চায় বা সব কিছুকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। Now the question is, how did industrialization happened in USSR? Industrialization means when industries are gradually established one after another in a particular place. Many factories are being built, many people are working, it makes more people interested in getting work. তো এখানে বলতে চাইছে যে এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, এখানে শিল্পায়ন কিভাবে হয়েছিল? শিল্পায়ন মানে হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে ধীরে ধীরে একের পর এক কলকারখানা গড়ে ওঠা, অনেক মানুষের কাজ পাওয়া এবং এই যে পরিবর্তন, এর ফলে আরও অনেক মানুষ কাজের জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠা বা তাদেরকে আগ্রহী করে তোলা কাজের জন্য। In Russia or USSR, taking advantage of this industrialization, the industrialists increased working hours and reduced wages. As a result, poverty increased and many people quit their jobs. As a result, unemployment continued to increase and that was a big problem. তো এখানে বলছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়াতে এই শিল্পায়নের সুযোগ নিয়ে শিল্পপতিরা কী করলো, তারা কাজের সময়টাকে বাড়িয়ে দিল এবং মজুরি কমিয়ে দিল। ফলে কি হলো, আবার দারিদ্র বেড়ে গেল, অনেক মানুষ হতাশ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিল। এর ফলস্বরূপ বেকারত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকলো, যেটা একটা বড় সমস্যা তৈরি করলো। দিস আনএমপ্লয়মেন্ট ইনক্রিজড ফার্দার when product demand decreased. Housing shortage was becoming a big problem because the crowd in the towns increased so much due to industrialization that government could not pay attention. Government was unable to pay attention to such a crowd. তো বলছে পণ্যের চাহিদা কমে গেলে বেকারত্ব আরও বেড়ে গেছিল। আবাসন সংকট অর্থাৎ থাকবার জায়গা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কারণ শিল্পায়নের ফলে শহরগুলোতে জনসংখ্যা এতটাই বেড়ে গেছিল যে সরকার সেদিকে মন দিতে পারছিল না।
সরকার এত বিশাল সংখ্যক মানুষের দিকে মনোযোগ দিতে অক্ষম ছিল। Liberals and radicals were trying to solve the problem. They were demanding that no special privilege should be given to any class, and laborers should be given their due remuneration and respect. That was their demand. In the mid-19th century, socialism began to emerge in Europe and spread throughout the world. উদারপন্থী এবং উগ্রপন্থীরা সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করছিলেন। তারা দাবি করছিলেন যে কোনো একটা শ্রেণীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দরকার নেই, শ্রমিকদের ন্যায্য সম্মান দিতে হবে, এটাই ছিল তাদের দাবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ইউরোপে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং তা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তো এটাই ছিল ফার্স্ট পার্ট অফ রাশিয়ান রেভলিউশন। আমরা খুব তাড়াতাড়ি আসছি সেকেন্ড পার্ট অফ রাশিয়ান রেভলিউশন নিয়ে। তোমরা কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, জাস্ট 1 মিনিট লাগে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দাও এবং বন্ধুদের সঙ্গে এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করো। চলো, আমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পার্ট 2 অফ রাশিয়ান রেভলিউশন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা।